بتا رہے ہیں کہ جب سے جلسے سے آیا ہوں بیوی نے گھر میں گھسنے نہیں دیا، پچھلے 2 دن سے یہاں پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوں، انہوں نے آپ کو منع کیا تھا؟ بڑے پیار سے. اچھا. میں کہ اتنے پیار سے کری تو کیا سیریس لینا، لیکن یہ تھا کہ مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ نہیں ہوتا کہ بیٹے اب نہیں کرنا، وہ یہ والا سین تھا. خان صاحب نے لاکھ کا کیا جلسہ، ادھر میرا ککھ نہیں رہ گیا. آپ گھر جمائی رہتے ہیں یہاں پہ؟ بھائی یہ غلط بات، گھر جمائی نہیں. آپ ماشاءاللہ اپنی وائف کے گھر میں رہتے ہیں؟ تنخواہ ہے میری 30,000 روپیہ، ماشاءاللہ بڑی عزت سے میرا. 30,000 تنخواہ؟ ہاں. تو یہ 6 کنال کی کوٹھی میں آپ رہتے ہیں؟ ہاں. یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ نے دیا. یہ آپ کی وائف کا گھر ہے؟ اللہ نے اس کو دیا. اچھا، اللہ نے آپ کی وائف کو یہ گھر دیا؟ اس وجہ سے انہوں نے آپ کو باہر نکالا ہوا؟ نہیں اس وجہ سے نہیں، وہ تو پولیٹیکل ویو ہے نا ہمارا جو ڈسٹرب ہوا ہوا ہے. خود ہی بجلی کا بل دیتے ہیں، خود ہی ٹرپ پہ لے گئے، خود ہی باہر سے برگر منگا، جو بھی ہے. میں نے نہیں کبھی کہتے ہیں اس کا کیا. آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا خان صاحب کے جلسے میں جانے کا؟ میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا جو میں گیا ہوں. واپس آگے مجھے لگ رہا ہے کہ میرا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. بھابھی کی گھر میں چلتی ہے بہت زیادہ؟ نہیں چلتی تو کوئی نہیں ہے اس کی، میں نہیں چلنے دیتا اس کی. آپ لیکن اس ٹائم باہر بیٹھے ہوئے؟ وہ میں چلنے تو نہیں ویسے دیتا اس کی. اس بار ہی میں گھر سے باہر گیا تو پیچھے سے اس نے پھر جو تھا وہ چلا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کا سیاسی ماحول اس ٹائم بہت سی گہما گہمی کا شکار ہے. خان صاحب نے لاہور کا تاریخی جلسہ کیا جس میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے شرکت کی. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ایک مظلوم کارکن موجود ہے جن کی وائف نے منع کیا تھا کہ خان صاحب کے جلسے میں مت جانا، لیکن یہ اپنی وائف کے منع کرنے کے باوجود بھی خان صاحب کو سپورٹ کرنے مینار پاکستان پہنچے ہیں. بتا رہے ہیں کہ جب سے جلسے سے آیا ہوں بیوی نے گھر میں گھسنے نہیں دیا، پچھلے 2 دن سے یہاں پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوں. ان کی کیا کہانی ہے، کیا معاملہ تھا، انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مجھے نام چھوڑیں، واجد نام ہے میرا. آپ نے کہا نا کہ خان صاحب نے لاکھ کا کیا جلسہ، ادھر میرا ککھ نہیں رہ گیا. کیا معاملات بنے؟ کیا معاملہ؟ وہی مطلب کہ وہ نون لیگ کے سپورٹر تھی اور میں جو تھا وہ پی ٹی آئی کا کارکن میں ابھی بھی ہوں. اچھا. ہاں یہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پھر وہ نہیں گھسنے دیا مجھے. کوئی مسئلہ نہیں، اللہ میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ. نون ہماری واپس حکومت آنی ہے اور میں فی الحال ابھی یہیں کہیں مطلب گزارا میرا چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑی ذرا مشکل ہو رہی ہے مجھے. نہیں، جمہوریت ہے، ہر بندے کو حق ہے رائے رکھنے کا. تو آپ کو انہوں نے منع کیا تھا؟ ادھر جو ہے نا وہاں حق نہیں ہوتا، جہاں بوڑھی ہوتی ہے نا وہاں حق نہیں ہوتا، ادھر ہی سب کچھ ہوتا ہے. آپ سمجھ نہیں رہے، وہاں فرض بھی حق بھی سب کچھ وہیں پہ ہو جاتا تو انہوں نے آپ کو منع کیا تھا؟ ہے. بڑے پیار سے. اچھا. میں کہ اتنے پیار سے کری تو کیا سیریس لینا، لیکن یہ تھا کہ مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ نہیں ہوتا کہ بیٹے اب نہیں کرنا، وہ یہ والا سین تھا. لیکن میں چلا، میں تو بھائی جانا تھا ادھر وہ سپورٹر کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاہور جلسے سے کب واپسی ہوئی آپ کی؟ وہ جب سب کی ہوئی ہے واپسی رات کو کوئی 11-12-1 بجے. تو آپ آئے، کیا منظر تھے آگے؟ روٹی چھوٹی کھا کے آئے ادھر سے. جی. لیکن یہ تھا کہ جب واپس آیا تو میں نے کال شول کی، انہوں نے نہیں اٹھائی. پھر میں نے بیل بل دی، انہوں نے نہیں کھولا دروازہ. پھر کہتے ہیں اس کا تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا دوستوں کو، میں نے کہا تم لوگ جاؤ تو ابھی کھولے. لیکن پھر وہ بعد میں مجھے پھر پتہ لگا، انہوں نے کال اٹھائی ہے، انہوں نے کہا نہیں اب نہیں گھسنا گھر میں. تو آپ کو کب تک لگ رہا ہے کہ اسی طرح کے معاملات چلیں گے؟ کب تک آپ کے مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ وہ تو مجھے نہیں پتا. فی الحال یہ میرے گارڈ کا کمرہ ادھر وہ بیٹھتا ہے. اچھا، یہ جو کمرہ پیچھے؟ ہاں، یہاں پہ میں سو جاتا ہوں. تو فی الحال تو یہ سین چل رہا ہے. تو آپ یہ گارڈ والے کمرے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ نہیں، وہاں پہ وہ سوتا ہے نا رات کو، مطلب کہ ڈیوٹی کرتا ہے. ڈیوٹی اس نے کیا کرنی ہے، سوتا ہی ہے وہ. تو وہ مجھے کس طرح بیٹھنے دے گا رات کو؟ تو میں نے دن ٹائم وہ تالا لگا کے چلا جاتا. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی فیملی کا بڑا، آپ کے والدین یا آپ کی جو وائف ہے ان کے والدین کو ڈالنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کو سمجھایا جائے کہ؟ والدین بھی ساتھ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ جوائنٹ فیملی رہتے ہیں. لیکن اس نے والدین کو بھی کہا ہوا ہے کہ پھر اگر آپ نے ادھر کرنا ہے تو پھر آپ بھی ماشاءاللہ ادھر جا کے کریں پھر آپ سپورٹ. کہ بھابھی کی گھر میں چلتی ہے بہت زیادہ؟ نہیں چلتی تو کوئی نہیں ہے اس کی، میں نہیں چلنے دیتا اس کی. آپ لیکن اس ٹائم باہر بیٹھے ہوئے؟ وہ میں چلنے تو نہیں ویسے دیتا اس کی. اس بار ہی میں گھر سے باہر گیا تو پیچھے سے اس نے پھر جو تھا وہ چلا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا خان صاحب کے جلسے میں جانے کا؟ میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا جو میں گیا ہوں. واپس آگے مجھے لگ رہا ہے کہ میرا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. کل میری منہ ماری ہونے لگی تھی میرے گارڈ کے ساتھ ہی. وہ نہ مجھے موبائل چارجنگ پہ لگانے دیتا ہے. کون؟ آپ کا گارڈ؟ ہاں، آپ کا گارڈ آپ کو چارجنگ پہ نہیں لگانے دیتا؟ اس کو باجی نے منع کی، اس کی کیا اوقات ہے. وہ تو اس کو تمہاری بھابھی نے منع کیا بھائی، ورنہ تو میں سیدھا نہ کر دوں گارڈ کو. یہ تنخواہ آپ سے لیتے؟ اصل میں نہیں، تنخواہ وہی دیتی ہیں اصل میں. وہ انہوں نے رکھا ہوا اس کو؟ انہوں نے رکھا ہوا ہے نا، وہ کاروبار ہے نا ان لوگوں کا.
अच्छा, हाँ, तो मतलब कि गार्ड भी कोई सपोर्ट नहीं कर मेरी भी अपनी माशाल्लाह वैसे नौकरी तो है मेरी भी, क्या कहते हैं उसका, मैं ये अपना खुद ही कमाता हूँ, खुद ही खाता हूँ। फिर अब आपने क्या सोचा? यही सोच भाई, देखें जीना मरना मेरा तो अब हम सब का, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनका खान साहब के साथ ही, जी जी, पीटी देखो खान साहब के साथ ज़्यादती हुई है भाई। और क्या कहते हैं उसका, जो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि जिस चीज़ के ऊपर मैंने अपने अंदर एक चीज़ देखी, जिस पर खड़ा हो जाऊँ ना मैं, फिर अगर मेरी हक सच बात हो, मैं फिर उस चीज़ से हिलता नहीं हूँ। मतलब ये मेरे अंदर, मैंने फिर बड़ा नुकसान किया है, लेकिन यह कि मैं आज तक हिला नहीं। तो अब इसका हल फिर यही है कि मैं ये नून लीग की तरफ हो जाऊँगा। यार हाँ, आप अच्छे आदमी हैं, मतलब कि आप पॉलिटिकल व्यू कुर्बान कर नहीं देंगे। नहीं, अंदर से मैं अंदर से वही हूँ। मेरे दोस्त ग्रुप मैंने वही ज्वाइन किए, व्हाट्सएप वाले सारे सपोर्टर मैं उधर ही हूँ। सुबह मैंने पोस्टें शेयर करनी, सब कुछ ये करना है। बाकी ये है कि ऊपर से अब ईद आ रही है, उन्होंने खर्चा चलाना है, बच्चों की फीसें हैं। मेरा भाई आप लोग तो खर्चा चलाना है मतलब कि वो जब सौरे आपके वो करते हो तो फिर यही होता है ना। आप घर जमाई रहते हैं यहाँ पर? भाई ये गलत बात, घर जमाई नहीं, मतलब कि माशाल्लाह आप अपनी मेरी वाइफ के घर में रहते हैं? तनख्वाह है मेरी 30,000 रुपया, माशाल्लाह बड़ी इज्जत से मेरा 30,000 तनख्वाह? हाँ तो ये 6 कनाल की कोठी में आप रहते हैं? हाँ। ये अल्लाह घर किसका देने है? वाला है, अल्लाह ने दिया, ये आपकी वाइफ का घर है? अल्लाह ने उसको दिया। अच्छा, अल्लाह ने आपकी वाइफ को ये घर दिया? हाँ, अल्लाह इस वजह से उन्होंने आपको बाहर निकाला हुआ है? नहीं, इस वजह से नहीं है, वो तो पॉलिटिकल व्यू है ना हमारा जो डिस्टर्ब हुआ हुआ है अंदर से। मतलब ये है कि ये तो मैं अभी चाहूँ तो घुस नहीं सकता अंदर। आप इस टाइम अंदर जा सकते हैं? हाँ, ये कितनी दीवार है, ये 6 फुट की होगी मैक्सिमम, और बाकायदा जगह बनी जैसे टापने की, मसला नहीं। आगे मेरे साले खड़े हैं, फिर 2-2 हाथ हो जाएंगे, और क्या वो 5 है, मैं अकेला हूँ, मैं लड़ता हूँ, आपको पता तो है। फिर मारेंगे, जान जाहिर तो बात है। मैं मारूंगा सालों को? हाँ, 5 जानों को? साला ही है फिर। लेकिन आप उनके घर में रह रहे हैं ना? हाँ, तो अल्लाह ने दिया। आपने किसी साले से रिक्वेस्ट करनी थी कि बहन को साले समझाए। बाहर ही नहीं आते, साले ना हो तो ये सारे पीएम के सपोर्टर? सारे PMLN के ये मैं चोर। अब मैं, मेरी बीवी सही है, बाकी सारे चोर हैं। ये जो आपके बाकी रिश्तेदार हैं? हाँ, ये सारे। लेकिन आपकी वाइफ आपको अभी इस टाइम अंदर नहीं जाने दे रही, तो आप गुस्सा है, उसने कर तो देना है मुझे पता है, लेकिन ये है कि वो जाने देगी अंदर आने। किस्मत की बात है, कल को अल्लाह ने इनको दिया, कल को अल्लाह मुझे दे देगा। मैं मेहनत करता हूँ माशाल्लाह। तो आपकी ये पसंद की शादी थी जो आप घर जमाई भी रह रहे हैं? आपकी अपनी फैमिली नहीं है? मैं तो नहीं था, मैं नहीं था इस शादी के हक़ में। वो घर वालों ने बस कर दी, उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत पैसा है इनके पास, तो थोड़ा बहुत मेरे पास भी था, लेकिन ये है कि बस फिर वो हो गई। मैं नहीं, इनसे रुपया नहीं लिया मैंने। मतलब कि ये खुद ही बिजली का बिल देते हैं, खुद ही ट्रिप पे ले गए, खुद ही बाहर से बर्गर मंगा, जो भी है, मैंने नहीं कभी कहते हैं उसका किया। ये सारा खर्चा आपके ससुराल वाले करते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया कि मेरी भी 30,000 रुपया भाई तनख्वाह है। आप ना आप थोड़ा समझ, 30,000 रुपये मेरी भी तनख्वाह है। आप कह रहे हैं बर्गर मंगवा देते हैं, ट्रिप पर ले जाते हैं? बच्चों को, अच्छा, तो आप अपने 30,000 का क्या करते हैं? बच्चों के साथ मैंने तो जाना ही है ना फिर। अच्छा, तो आप अपने 30,000 का क्या करते हैं? मैं जिस तरह आप कभी बाहर गया हूँ उधर से, तो वो सारा खर्चा हो रहा है, उसमें चाय मैं भी ला देता हूँ। अच्छा, अभी मुझे लास्ट क्वेश्चन ये बता दें कि आप जिस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं फुटपाथ पर, तो ये तो बड़ा मुश्किल मामला है। रमज़ान चल रहे हैं, सहरी, अफ्तारी, वॉशरूम, 100 तरह के मामला, नहाना धोना, तो कोई किसी हमसाये ने भी हेल्प की? किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हाँ, हेल्प करते हैं, पूछ जाते हैं, डब्बा डुब्बा दे जाते हैं सुबह सहरी वक्त, अफ्तारी वक्त, खाना शाना आ जाता है? खाना खूना आ जाता है, चाट, फ्रूट चाट, बर्गर तो वो तो क्या कहते हैं उसका, वो नहीं आता, लेकिन यह है कि बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो बाकी मामला, सोना यहाँ पर, गर्मी, नहाना धोना, ये इधर वॉशरूम, वो ये गार्ड का ही, ये इधर सामने वॉशरूम बना हुआ है इधर, यहीं पर? उधर ही पहले अंदर जाते होते थे माशाल्लाह, बाथ टब था अपना, अब नहीं है। कोई बात, अल्लाह दे, खान साहब की सब कुछ किया इंशाल्लाह। ये भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, चेंज आएगी। ये मैं आपकी ये ऑडियो इंशाल्लाह चेंज आएगी। आप लोगों ने निकलना है इंशाल्लाह। ईद के बाद कॉल है वो जलसे की, आप सब ने आना है। आपकी कुर्बानी आपको लगता है रंग लाएगी? मैं क्या पता ना आंसू, क्योंकि मेरा मसला हो गया आप लोगों के सामने, लेकिन ये कि आप लोगों ने ज़रूर आना है। तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी? भाई ये इंशाल्लाह लाएगी। मैं इधर से मिन्नतें शिनतें करूँगा इंशाल्लाह, मतलब क्यों किसी नहीं, घर के बड़े को डालें, किसी घर के बड़े को इंशाल्लाह। मैं ये डाला है मैंने, लेकिन और इंशाल्लाह। जी। तो नाज़रीन, आपने ये पीटीआई के मज़लूम कारकुन की गुफ्तगू सुनी। ये पीछे नाज़रीन इनकी 6 कनाल की कोठी है, और ये पीटीआई का लाहौर जलसे में गए थे अपनी बीवी के मना करने के बावजूद, और उसका खमियाजा भुगत रहे हैं कि पिछले 2 दिन से इनकी वाइफ ने इनको घर में घुसने नहीं दिया। बता रहे हैं कि जो गार्ड है हमारा, वो मुझे मोबाइल चार्ज नहीं करने देता, कि उसको इनकी वाइफ ने मना किया हुआ है कि आपने इनको कोई सहूलत नहीं देनी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।